ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രാമനാമം. അപ്പൊ രാമനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കരുണയുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ് കംസ് ഈസിലി, എല്ലാവർക്കും ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലാണ്ട് എന്താ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ പിറന്ന കുലം ഇതിലൊന്നും അത് ആരെയും അത് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാം. ചിലപ്പോ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ചിലപ്പോ എന്താ വേദങ്ങൾ പറയും ഇവർക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ എനിത്തിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ വട്ടവും ഭഗവാന്റെ നാമം ചാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയ്ത്ത്. കൃഷ്ണ ഇസ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ ഹരിനാം ചാൻഡിങ് ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ ചാൻഡ് 54 ടൈംസ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി വിൽ ചാൻഡ് ടുഗെദർ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nanda, Shri Advaita Advaita Gadadhara Gadadara, Srivasadi Gauri Bhakta Vrinda. Krishna, Shri Krishna. Krishna, Thank you, devotees. Thank you, Krishna. Rama, Rama, Nam.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. നമുക്ക് ഗീതാശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ് ഗ്രേസ് ദീനനാഥ് വിട്ടൽനാഥ് പ്രഭുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് പ്രഭുവിനെ പറ്റി 2 വാക്ക്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് IIT മദ്രാസിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു. പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിൽ വിപ്രോയിൽ ജോലി എടുത്തു. അതിനുശേഷം ദുബായ് അലൂമിനിയം എന്ന കമ്പനിയിൽ സീനിയർ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. പ്ലാന്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ആയിരുന്നു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. 1995 ജോലിയിലിരിക്കെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. പ്രഭു പിന്നെ ഹിസ് ഹോൾനെസ് ജയപതാക മഹാരാജിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ഭാര്യയും 2 പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ച് തന്നെ കുടുംബം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. പ്രഭു മ്യൂട്ടിലാ പ്രഭു. പ്രഭു, you are muted. Okay, I think yes. Now it has stabilized. Okay, so എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം ശ്രീം ഗുരും ഭവതാരണം. കഥം ഹൃദയേസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് സ്മൃതി വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീചൈതന്യം നമാമ്യഹം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രീതിയർത്ഥം ഇന്ന് നമ്മൾ 11ാം അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്ന ഈ അധ്യായം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് 10ഉം 11ഉം അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. 10ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ 41-42 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, വിഭൂതിമത്വം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യം, സൗന്ദര്യം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ്. അതായത് അർജുനന്റെ തേര് തെളിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ രഥത്തിലിരുന്ന് തേര് തെളിക്കുകയാണ്. എന്നാലും അതേസമയം ഭഗവാനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 10ാം അധ്യായം കേട്ട അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഭഗവാൻ അതെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 55 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 18 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കൃഷ്ണൻ അർജുന് ജീവദൃഷ്ടി കൊടുത്ത് ഈ നൽകിയിട്ട് വിശ്വരൂപ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള അർജുനൻ ആ കണ്ട വിസ്മയാവഹമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം അതാരാണ് വിവരിക്കുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ 18 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം.
ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംഹിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്, മുമ്പ് താൻ കൃഷ്ണ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സഖ്യഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സർവത്തിൻ്റെയും കാരണവും പരമസത്യവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതായി അർജുനൻ പറയുന്നു. അർജുനന്റെ മോഹം മാറി. അതായത് ഇനി അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവായിട്ട് അല്ല കാണുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാണെന്ന് അർജുനൻ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു. സർവകാരണ കാരണം. അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന, എല്ലാവരും പറയുന്നു അവതാരങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ആണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ അവതാരമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ്, മൂലസ്രോതസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവതാരി. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാകുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏതേചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അവതാരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അംശങ്ങളോ അംശാംശങ്ങളോ ആണ്, പക്ഷേ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ നമുക്കും ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും മോഹങ്ങളും മാറുന്നു, നമ്മുടെയും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭയാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമവിചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അർജുൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം, സർവാധികാരം എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 7ാം അധ്യായത്തില് 6ാമത്തെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഉത്ഭവത്തിനും ലയത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ലോകങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കാരണമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും സാധാരണ ഭൗതിക രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യക്തിപരമായി സന്നിഹിതനും അല്ല എന്ന് 9ാം അധ്യായത്തിൽ 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഒന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം വായിക്കാം. 7ാം അധ്യായത്തിലെ 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. ഏ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂൽമേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി
മയാ തദമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി നചാഹം തേഷ്വസ്ഥിത. 9:4. അവ്യക്തമായ ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നച്ചമത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്ചിമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃണജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കൃഷ്ണന്റെ അചിന്യവും അചിന്യമായിട്ടുള്ള ദിവ്യശക്തിയാണ്, മഹിമയാണ്. അർജുനൻ ഈ സത്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമാ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമാ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അങ്ങ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പം ഈ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, അതേപോലെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനും പരമദൈവവുമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശക്തിയിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാലും ഭാവിയിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുന്നവർക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാൽ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കാര്യം മനുഷ്യാണോ എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മൂഢന്മാർ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഒരു അമാനുഷികത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലാതെ ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം, അതായത് ഈ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അർജുനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംശയമോ അഥവാ എനിക്ക് തെളിവ് വേണം എന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത സൗമ്യ രൂപം കാണുന്നതിൽ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ആ ശ്യാമ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തേരിൽ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ രൂപം ആണ് അർജുനനെ കാണാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് അർജുനന് പേഴ്സണലി ആ രൂപം കാണണമെന്ന്, വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണനാകട്ടെ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഭാവിയിൽ പലരും വരും, തങ്ങളാണ്, ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ്, അവതാരമാണ് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു അവതാരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായി വിശ്വരൂപ ദർശനം, അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ ദൈവങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അവരൊക്കെ ദൈവമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോലും വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓക്കെ. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്യസേ ഇതി തച്ഛക്യം മയാ ദൃഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം
ദർശയാത്മാനം അവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസ്സീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരേണമേ. നോക്കൂ, ഇവിടെ അർജുനൻ വിനയത്തോടെയാണ് കൃഷ്ണനോട് വിശ്വരൂപ ദർശനം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഊഹാപോഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സാധാരണ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെയോ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൃപയും ദിവ്യദൃഷ്ടിയും വേണം. ഭഗവാനോട് നമുക്കൊരിക്കലും ആജ്ഞാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആഹാ, എന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളല്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും യജമാനായിട്ടുള്ള ആളാണ്, സർവ്വലോക മഹേശ്വരം. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓർഡർ ബെയറർ അല്ല, ഒരു ഓർഡർ സപ്ലയർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ അഹങ്കാരത്തോടെയല്ല, വിനയത്തോടെ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് ദർശനം അസാധ്യമാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പരമേശ്വരനായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ വിനയവും സമർപ്പണവുമാണ് ഭഗവാനെ പ്രസന്നനാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും വിനയം വേണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വിനയത്തോടു കൂടി സമീപിക്കണം, സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ സമീപിക്കണം. അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതും ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞു? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടതും കൃഷ്ണൻ തന്റെ അനന്തമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും ദിവ്യരൂപങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അർജുനനെ കാണിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പം ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മെ പോലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴാണത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചൊരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വിശ്വരൂപം ദിവ്യമാണെങ്കിലും അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക അവതരണമാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു അപ്രകടമാകുന്നു, അതേപോലെ വിശ്വരൂപവും പ്രകടമാവുകയും അപ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യമായ ആത്മീയ രൂപങ്ങളെ പോലെ ഈ വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമല്ല. ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അത് അനിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രകടമാകും അപ്രകടമാകും. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യമായി എങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നുവോ
അതേപോലെയുള്ള രൂപമല്ല ഈ വിശ്വരൂപം. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തർ സാധാരണയായിട്ട് ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അവർക്കാകട്ടെ അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൗമ്യ വപുഹു, സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ, രണ്ട് കൈകളിൽ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യാദിത്യാൻവസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്ചാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനുള്ളിൽ സകല ദേവതകളുടെയും ദിവ്യപ്രകടനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, മഹാജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ അർജുനനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ രൂപങ്ങളും ശക്തികളും അനന്തമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ അറിവിനും അനുഭവത്തിനും അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ദിവ്യപ്രകടനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിവില്ല. അപ്പം ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അത്ഭുതകരമായ ആ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു. സകല ദേവതകളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ബാക്കി ദേവതമാർ എല്ലാം തന്നെ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ, ഈ ദേവതമാരും ശക്തികളും എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും, അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പോലും നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈകസ്ഥം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യത് ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല തന്നെ. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അർജുനന് എല്ലാം തന്നെ കാണാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു. എന്തിന്? കഴിഞ്ഞു പോയത്, ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്, ഇനി വരാനുള്ളത്, അതായത് ഭൂത വർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കാണാനുള്ള കഴിവ് അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകി. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള പല ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിനക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പൊ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് അറിവ് വന്നിട്ട് അയ്യോ അത് നമ്മളന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഭാവിയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നു.
ഭഗവാന്റെ കരുണ നോക്കൂ. അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോളൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കരുണ, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആത്മീയ ദൃഷ്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ സത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഒരു സാധാരണ നമുക്കുള്ള ആ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പരമപുരുഷനാണെന്ന് വെറും സിദ്ധാന്തമായിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, മറിച്ച് അത് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വെറും താത്വികമായിട്ടല്ല, സിദ്ധാന്തപരമായിട്ടല്ല, യഥാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു താൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അർജുനന് സ്വന്തം താല്പര്യമല്ല വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട്, പക്ഷേ അർജുനനെ ഭാവിയിൽ ആരൊക്കെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അർജുനന്റെ പാത പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അവർക്ക് അർജുനൊരു മാർഗദർശിയായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ നോക്കൂ. അർജുനൻ എത്രയോ തവണ ഈ കൗരവന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ തവണ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നേരത്തെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാരവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഭഗവാനും അർജുനും കൂടി ചെയ്ത ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രാമ. അങ്ങനെ അർജുനെ ആ മോഹാവേശത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ അർജുനെ കൊണ്ട് ഈ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ട്, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഭാവിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആണ് വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും കേട്ടു ഇല്ലേ? 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നേരത്തെ വ്യൂസാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള ശ്രോതാവാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇത് കാണണം. അർജുനൻ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉപദേശം കൊടുത്തു, ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരവും അർജുനൻ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് അർജുനൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ കൃപ ഒരു തവണ അർജുനനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന്, തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭാവം എന്താണെന്ന് അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ശ്ലോകം 9. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം
അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകുന്ന ആ നിമിഷം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സഞ്ജയൻ എങ്ങനെ അറിയാം? സഞ്ജയനും ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം കാണുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകിയത് കൊണ്ടാണ്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വ്യാസൻ സഞ്ജയന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണാനുള്ള ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാസനും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി സഞ്ജയന് നൽകി. ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എല്ലാം തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കാനായിട്ട് സഞ്ജയന് ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകി. സഞ്ജയൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാസന്റെ കൃപ കൊണ്ട് സഞ്ജയനും ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണനെ. എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം കൃഷ്ണനാകട്ടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 10-11. അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഇവിടെ എന്താണ്? അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യ അനേകോദ്യതായുധം. ഓക്കെ, അനേകം എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട്. അതായത് അൺലിമിറ്റഡ്, അതിന് പരിമിതികളില്ല, അതിരുകളില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ വിശ്വരൂപം. അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള അനേകം കൈകളും വായുകളും കാലുകളും രൂപങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കണ്ടു. ഈ ദിവ്യ പ്രകടനം, ആ ദിവ്യരൂപം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ വ്യാപിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനാകട്ടെ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്? തേരിലിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനും അർജുനും തേരിലിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യമായ ദിവ്യശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനം മാത്രം. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക രൂപമല്ല. അത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ പ്രകടനമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും പരിധിയില്ലെന്ന് ഈ ദർശനം ഭഗവാൻ നമ്മെ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ശ്ലോകം 12. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപതുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പം വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അതുല്യമായിട്ടുള്ള തേജസ്, ദിവ്യപ്രകാശം എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രന് അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം, ഒരു ധാരണ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയനും ഇല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രനും ഇല്ല യുദ്ധഭൂമിയില്. പക്ഷേ വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് സഞ്ജയന് ദിവ്യസൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്നതെല്ലാം സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്റെ മഹിമ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സഞ്ജയൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഉപമ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ ദിവ്യ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് വിവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, പക്ഷേ വിവരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 13. തത്രൈകസ്ഥം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ ഏകീകൃതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു. ഇവിടെ തത്രൈകസ്ഥം, തത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാരണം അർജുനനും കൃഷ്ണനും രഥത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് ഈ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ നൽകിയ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത് സാധിച്ചത്. യുദ്ധഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാർക്കും തന്നെ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അർജുനന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളെയും ലോകങ്ങളെയും കണ്ടു. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ചില ലോകങ്ങളാകട്ടെ മണ്ണുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്, അത് മണ്ണുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചിലതൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ടാണ്, മറ്റു ചിലത് രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് ഒരു 10-15 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഗ്രഹം, ഒരു പ്ലാനറ്റ്, അത് സമ്പൂർണമായിട്ടും ഡയമണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭൂമിയെക്കാളും എത്രയോ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അത്. ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഡയമണ്ട് ആണത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണ്. നമുക്ക് അല്പാൽപമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ചിലത് ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങളാണ്, ചിലത് വലിയ ഗ്രഹങ്ങളാണ്, സ്വർണ്ണമയമായിട്ടുള്ളത്, രത്നമയമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രഥത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സകലവും ദർശിക്കാനായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദിവ്യാനുഭവം മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശ്ലോകം 14. തത സവിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ രൂപം ദർശിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ അത്യന്തം ആഴമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഭാവമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടതും അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. നേരത്തെ വരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഇടപെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അർജുനൻ വളരെ ആദരവോടെ
ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വെറും സുഹൃത്തായിട്ടോ ബന്ധുവായിട്ടോ അല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ മോഹം പോകുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത്. അർജുനൻ കൈകൂപ്പി നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ സൗഹൃദഭാവം താൽക്കാലികമായിട്ട് ആശ്ചര്യ ആദരഭാവങ്ങളായി അത്ഭുതഭാവം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു. ആ സൗഹൃദഭാവം അവിടെ മാറി, അതിന് പകരം അത്ഭുതഭാവം വന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിട്ട് കാണുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നു. റിസർവയർ ഓഫ് ഓൾ പ്ലഷർ, അതാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അർജുനൻ സ്വഭാവത്തിൽ ശാന്തനും സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ദിവ്യ ദർശനം, വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആനന്ദഭരിതനാക്കി തുടക്കത്തിൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്, ആനന്ദം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ രോമാഞ്ചം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല, ഭയം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരാം. ഇവിടെ അർജുനന് ആനന്ദം കൊണ്ടാണ് രോമാഞ്ചം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിൽ വിസ്മയഭരിതനായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദഭാവത്തെക്കാൾ വിസ്മയഭക്തി കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടമായി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭക്തി വെറും ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ആശയമല്ല, അതൊരു ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിസ്മയം, ആദരം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്ലോകം 15. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല, താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ, അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാ ദേവതകളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പം സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ ആളാരാ? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? താമരപ്പൂവില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന ആ ദിവ്യസർപ്പം, അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി വേറെ പല ദിവ്യസർപ്പങ്ങളെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശിവ, ഋഷിമാർ, ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകം വരെ എല്ലാം തന്നെ 14 ലോകങ്ങളും അർജുനന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എല്ലാ ദേവതകളും ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരവും ആശ്രയവുമാണ് ഭഗവാൻ. ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും ക്രമവും ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും തെളിവാകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രഥത്തിൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സകലവും ദർശിക്കാനായി ഭഗവാന്റെ കരുണയും ദിവ്യശക്തിയും കാരണം. ശ്ലോകം 16. അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ,
വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ അനന്തവും അതിരുമില്ലാത്ത ദിവ്യ സ്വഭാവം അർജുനൻ വിവരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം അനന്തനും അതിരുകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സകല സൃഷ്ടികളും കൃഷ്ണനിൽ ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ മധ്യമോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യവും അളവറ്റതുമായ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സകലതും കൃഷ്ണനിലൂടെ കാണപ്പെടുകയും നിലനിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെയും നമ്മുടെ ഭൗതിക പരിധികളുടെയും എല്ലാം തന്നെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധി മാത്രം മതിയാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ അനന്തനായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ശാന്തിയും കൈവരും. ശ്ലോകം 17. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചുഴ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അത്യന്തം ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ആ തേജസ് ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയ്ക്ക്, എന്തിനു സാധാരണ കാഴ്ച, അർജുനന് ദിവ്യദൃഷ്ടി ആൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അതിലാണ് കാണുന്നത്. ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും വളരെ അതീതമാണ്. അഗ്നിയുടെയും സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം ഇവിടെ ഉപമയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കിരീടം, ഗദ, ചക്രം എന്നെല്ലാം തന്നെ അർജുൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി, ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കിരീടം, ഗദ, ചക്രം എന്നിവ. അപ്പം ഈ വിശ്വരൂപം ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമാണ്. ആദ്യം ആശ്ചര്യമാണ് വന്നത്, പിന്നീട് അർജുൻ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല അത്യന്തം മഹിമയുള്ളതുമാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദ്യമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. സകല സൃഷ്ടിയുടെയും അന്തിമ ആശ്രയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആദിപുരുഷൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂലകാരണമായിട്ടുള്ളത്. ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പ്രകാരം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പരമസ്ഥാനത്തെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. സമ്മറി ആയിട്ട് ഇത്രയും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം പരമസത്യത്തെ തിരിച്ചറിയലാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിത്യനാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആശ്രയം, സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. അതായത് മനുഷ്യരുടെ
ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത് ബന്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത, ശാന്തി ഇവ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ നിത്യസത്യത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളരുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസമായി മാറും. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ, അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മളെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച 18 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പ്രഭു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മാതാജി. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പ്രഭു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റി പ്രഭു വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ സന്തോഷം അതായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെയും വിനയത്തോടെയും ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനനുണ്ടായ വ്യത്യാസം, സൗഹൃദ ഭാവം മാറിയിട്ട് അത്ഭുത ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റിയുള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രഭു പറഞ്ഞ 4-5 പോയിന്റ്സ് വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. എല്ലാരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി പ്രഭു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഹരിനാമ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്ന വിദ്യാസ്വരൂപിണി ദേവിദാസിയോടും പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിശ്വരൂപം ക്ലാസ് എടുത്ത ദീനദാം വിട്ടൽനാഥ് പ്രഭുവിനും ഇസ്കോന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്താം. നമസ്തേ നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദായീനേ ഹിരണ്യകശിപു ഭക്ഷഃ ശ്രീലതൻ കാനകാലായേ ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹ ബഹിർനരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ നരസിംഹമതിം ശരണം പ്രപത്തെ തവ കരകമലവരേ നാഖാ അത്ഭുത ശൃംഗാ ദളിതാ ഹിരണ്യകശിപു തനുഭൃംഗാ കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ നരസിംഹദേ 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 ജയ നരസിംഹദേ ജയ നരഹരി 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 ജയ നരഹരി ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ പ്രളാത്മരാജ ജയ പ്രളാത്മരാജ് പ്രളാത്മരാജ് ജയ പ്രളാത്മരാജ് ജയ ജയ പ്രഭുപാദ് 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 ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ജയ ഗുരുദേവ് ഗുരുദേവ്
गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह ഭഗവാൻ की जय। ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഇന്ന് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ ഇന്ന് ഏകാദശി ദിനമാണ്. ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.